Hey everyone, welcome back to my channel English Guru Shekhar. In today's video, we are going to dive into something that many of us struggle with common mistakes people make when speaking English. I am here to help you identify and correct those mistakes. English ಒಂದು ತುಂಬ tricky language because it is full of confusions and exceptions. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಎ tricky language. But recognizing those common errors is important. Today we will cover 25 of the most frequent mistakes with clear examples and corrections. Before that, those who are watching my videos without subscription, please subscribe my channel and watch my videos, and also like and comment my videos. So stay tuned. It's an opportunity to refine your English and boost your confidence in speaking. Let's get started with the mistake number 1. Sometimes we use a instead of an. See here, she is a artist. In this example, instead of using an, we use often a. That's wrong. She is an artist is right. Come to the next one. Sometimes we don't use article. See here, in this example, I saw movie yesterday. It's wrong. I saw a movie yesterday. So you have to use the article a before the word movie. I saw a movie yesterday. Sometimes we make mistakes at the time of subject-verb agreement. Subject ಮತ್ತು verb agreement ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. See here, in this example, sometimes we say she go to school. It's wrong. She goes to school is right. So she go to school is wrong. She goes to school is right. So we have to use goes instead of go because she is the third person singular present tense. That's why we use goes instead of go. Somebody says, I have seen him yesterday. I have seen him yesterday. It's wrong. I saw him yesterday is right because yesterday is already it's past tense. That's why we have to use I saw him yesterday. It's not I have seen him yesterday. Sometimes we use wrong prepositions. See here in this example, I am good in English. This is a wrong sentence. I am good at English is right. Sometimes we use less instead of fewer. See this example. Some people say there are less people. It's completely wrong because the word people is countable. So ಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ. That's why it's called countable noun. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು less ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. We use less before uncountable nouns. There are fewer people is right. Fewer ಅರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So fewer is used for countable nouns but less is used for uncountable nouns. Sometimes people make mistakes by using double negatives. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ while speaking English. I don't need no help. I don't need no help. So there are double negatives, not and no. It's wrong. I don't need any help is correct. Wrong use of since and for. Sometimes people use since instead of for and for instead of since. I have known him since 5 years. It's wrong. I have known him for 5 years. It means we use since for fixed point of time. We use for when we talk about ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಿನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವೈಲ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ, ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಗೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಫಸ್ಟ್ರೋಫನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. IT_S. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ITS ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ IT_S. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾವು ಬಹುವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ರಾಂಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ತಪ್ಪಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. Children are playing in the ground is right. The noun children is itself in a plural form. So children ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಶೀಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಶೀಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೀಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಶೀಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದಿದ್ರೂ ಶೀಪ್, ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶೀಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ ಈಸ್ ಶೀಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ಶೀಪ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಮೆನಿ ಬದಲು ಮಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಚ್ ಬದಲು ಮೆನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೌ ಮಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್? ವೈಲ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹೌ ಮಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದ ವೆದರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಮೂಡ್. ಹವಾಮಾನ ನನ್ನ ಮೂಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ವೆದರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಮೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ವೆದರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಮೂಡ್. ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರು ಅಂತ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್. ದ ವೆದರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಮೂಡ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೆಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆಲ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆಲ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ವರ್ಬ್. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಾಳೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್, ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇ. LIE ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ LAY ಲೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಲೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಲೈ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲೇ ಡೌನ್. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಈಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲೈ ಡೌನ್. ಲೇ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ LAY, ಲೇ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪುಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲೈ ಡೌನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. LIE ಲೈ ಡೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೈ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ LIEDOWN. ಆಫನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾರೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಾರೋ. ಬಟ್ ನಾವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಾರೋ ಮಿ ಯುವರ್ ಫೋನ್. ಬಾರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಲೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲೆಂಡ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಬಾರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಲೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಉಲ್ಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲೆಂಡ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಫೋನ್. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ದ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ದೆನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದೆನ್ ಮೀ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸಿ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ THAN we use THEN. It's wrong. Mixing of loose and loose. LOSE and LOOSE. ಸೊ ತುಂಬ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ಲೂಸ್ LOSE ಬದಲು ನಾವು LOOSE ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. LOOSE. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಕೀಸ್. LOSE ಲೂಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. LOOSE ಲೂಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಸಡಿಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ LOOSE. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ LOSE ಲೂಸ್. ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಕೀಸ್. LOSE ಲೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಲೂಸ್ ಅಂತೀವಿ. LOSE. ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಪೀಪಲ್. ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಪೀಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಮಾಂಗ್. ಸೊ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹಂಚೋದು. ಸೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರಾಂಗ್.
ಶೇರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬದಲು ನಾವು ಅಮಾಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮ್ ಟು ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ನೋಡಿ, ಒನ್ ಅನದರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಲವ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವಾಗ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ದೇ ಲವ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ದೇ ಲವ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ವಿತ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. He has less friends than I do. This is wrong. He has fewer friends than I do. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್, ಬಟ್ ಫೀವರ್, FEWER, ಫೀವರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇ. ನಾವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇ ಬದಲು ನಾವು ಕ್ಯಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಹೋಮ್, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಮೇ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ modal verb may while asking permission. Some people mix up weather and weather, WEATHER weather and WHETHER weather. So both are homophones. ಅಂದರೆ WEATHER weather ಅಂತಂದರೆ ಹವಾಮಾನ, WHETHER weather ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ WHETHER weather. WEATHER weather ಅಂತಂದರೆ ಹವಾಮಾನ. ಸಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಟು ಗೋ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಟು ಗೋ ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್, WEATHER ವೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಟು ಗೋ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ WHETHER ವೆದರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿ ಆಫನ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೀ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಈಸ್ ಜೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್. Dear friends, up to this I have introduced nearly 25 common mistakes we do when we speak English. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 25 ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. This video will be a great helpful if you want to speak confidently and accurately in English. ಸೊ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.